of you are sleeping. I think yesterday's program was very hectic and therefore you are sleeping. Let us be alert. Come on. No? After hearing thereby, I think there is no need much to talk. Isn't it? ഈ സമൂഹത്തിലൂടെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒരംഗമായി ഇവിടെ വരാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ തന്ന എല്ലാ ഭാരവാഹികളോടും ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് മലയാളിയാണ് ഞാൻ, പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു തപ്പല്. പക്ഷേ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളോട് കൂടെ വരാനും നിങ്ങളോട് രണ്ട് ശബ്ദം വിമൻസ് എംപവർമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുമുള്ള സാഹചര്യം തന്ന എല്ലാവരോടും വളരെയധികം നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. വിമൻസ് എംപവർമെന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടു. വിമൻസ് എംപവർമെന്റ് കേട്ടത് ലേഡീസ് തന്നെയല്ല, ആണുങ്ങൾ കുറെ കേൾക്കണം. ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം മലയാളികൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരില് ഭൂരിപക്ഷവും ആണുങ്ങളാണ് തോന്നുന്നു. സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ കുറവായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? The topic on women empowerment is a burning issue all over the world. Women empowerment and women equality with the man is a universal issue. It's a burning issue. Why? Why it's a burning issue? Why women have no equal power? You look at the society. Women are everywhere. Which are the places women are not reached today? In the field of education, in the field of health sector. Since I am a medical person, I look at the perspective where the women work in the hospital. She is everywhere. Without the power, without the touch, without the hand of a woman, can a hospital run? I ask this question to each one of you. Please give me an answer. Without the power, without the hand of women, can a hospital run? Can you? No. That meaning to say the women's power is reached everywhere. When I look at my own self, the year 1991, when I decided to join the congregation, my family refused. They say, we are 7 members in the family. Already one, my elder sister also is a nun. But already one is there. Now you don't need to go. Go for further study, then your mind will change. But after my college, I finished my medical technology for the past 3.5 years. But then my mind was not changed. I always used to think, I want to join the religious congregation. Then I can do so much work to the society. I can cook and I can give myself totally to the people. When I am married, I need to take care of the children and the husband. But if I am in the government, I can fully dedicate my whole self to God and to the humanity. Therefore, today I am here, my dear friends. I had been serving in the society the past 17 years. When I had taken my vows in the 1995, I had partially said yes to the Lord. And in 2002, I said total commitment to the Lord. In terms of poverty, in terms of chastity, in terms of obedience. And in Our Lady of
In our congregational terms, we say provincial. Then I raised a question, Sister, I am still young. I like to work, but I'm not a Gujarati. I don't know language much of Gujarati. But how can it be possible? At that time, in the north region, we are under 7 states we have to work. And to be president of the press, impossible. I said, give me a time. I will reflect, I will pray, then I will see. After again 15 days after long reflection and prayer, I said yes. In the past 2 terms, I worked as a president of the trust and in 7 states. During this time, I had to face lot of hardships, lot of painful situations I faced, struggles and difficulties. But ultimately, I had that strong faith. The Almighty will be always with us. I am doing for not for myself. It's for your own children, Lord. Give me your wisdom, knowledge and understanding. And that made me to lead nearly 250 sisters, and we have 30 institutes, our school, hospitals, orphanage, mentally challenged children. Now, basically, at that time, in all of Gujarat, we don't have one nursery school. We have many nursery schools, but our own ladies one nursery school of the Catholic we wanted to have. Then we undertook the possibilities, and in Sanand in 2012, with the help of the diocese, we started a nursing academy. In 2013, it was the new rule. The government law had changed. We needed to be a parallel hospital or 100-bedded hospital in order to run the nursing academy. Then in 2013, we began the work of the hospital. Now, basically I am working as the director of the nursing academy. It is with the 100-bed hospital, nursing college, 250 students, hostel accommodation and the staff quarters. Many times I reflect and think it was the dream of the congregation and the dream of the society. Women's empowerment. Before we reaching day in 2012, we have taken 20 villages in Sanand area. These 20 villages we adapted, and what we do there? We go to the village. For the women's empowerment, we make a group. In the group, the ladies we give some sort of training, and now today they are self-sufficient. They have a bank deposit, they are the leaders of the society, and in these 20 villages, ladies, they are so much fond of our institute, and today they are ready to come to our hospital and to serve to us. And today they are self-sufficient. Why? Women are everywhere. Today women are in all the places you go, the power of woman. And especially today I can, by seeing all of you, I can say that women's inner self, inner voice, as Madam said, the inner voice of the women is reached out everywhere. And especially I am proud to say that I am a Malayali. Because when I go to the offices, some of the offices, when I speak my Gujarati, in the connotations they understand that I am Malayali. But many of the places I face the challenges, but I could gain in all the offices whenever I had been, I could gain in the purpose in which I am in the door of that
means പൊട്ടറ്റോയും മലയാളികളും എവിടെ ചെന്നാലും കാണും. You go Africa, you go America, you go Spain, everywhere you will see Malayalis. In all the places you will see potatoes. So I am very proud, even in the midst of this heat, you all are gathered here, and I know some of you Malayalis, you all are staying in Gujarat many years. At that
Society cannot function without any one of these. As I came here, while in action, I saw one of my students. She running came. She sitting just in front of me, Sunita. She was our second grade student. I asked her, where are you? And I was so proud to see her. She said, sister, I am working as an auditor in the Chartered Accountant Hostel in Ahmedabad. I was so proud to see her and her kick. In 1997, she studied in our institute, and today she is working in one government office. Empowering women, give opportunities to the women and the children to study. In abroad you go, the ladies are not kept as a housewife. The housewives, they should be recognized. They should be recognized the values, the inner depth. All those ladies who are sitting here, they have their inner beauty within. Let us not look at the physical beauty, but look at the inner beauty in each one of you are here. They are talented, they are educated, they are qualified. Today they are competent in all these offices in anywhere you go. Let us respect, let us value and see the inner beauty within them. My dear friends, life is an opportunity, benefit from it. Life is a beauty, admire it. Life is a bliss, taste it. Life is a dream, realize it. Life is a challenge, meet it. Life is a duty, complete it. Life is a duty, complete it. Life is a game, play it. Life is a promise, fulfill it. Life is a sorrow, overcome it. Life is a song, sing it. Life is a struggle, accept it. Life is a tragedy, confront it. Life is an adventure, dare it. Life is a luck, make it. Life is too precious, do not destroy it. Life is life, fight for it. With these few words, I thank for listening to me, and I appreciate the organizing committee to be parts of today in this seminar. Thank you very much. തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിത മേഖലകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചില കഴിവ് അവർക്ക് നൽകുന്ന ചില പാഠങ്ങളുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് സിസ്റ്റർ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനൊരു അധ്യാപികയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെപ്പോഴും പറയും, ജീവനില്ലാത്ത ഫൈൽസ് അല്ല ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ജീവൻ കുടിക്കുന്ന, ചിന്തിക്കുന്ന, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉത്സുകതയുള്ള കുട്ടികളുടെ മുന്നിലാണ് കഴിഞ്ഞ 32 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, പല സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, എങ്കിലും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോഴ് ഞാൻ ദയവായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോഴ് ബീഹാറിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു NGO ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത് DRC സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബെഞ്ച്, ഗ്രാമങ്ങളിൽ ബെഞ്ചിൽ ഒരാൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ തമ്മിലൊരു ഇൻഡിവിഷൻ ഇല്ലാതെയും വളരെ നല്ല സൗഹൃദത്തിൽ അവർ വളർന്നു വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റർ. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഞാൻ ക്ലാസ് ടീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ അലോട്ട് ചെയ്തത്, അങ്ങനെ അലോട്ട് ചെയ്ത
വന്നിട്ട് എന്നോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ആ ബോയുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ടീച്ചർ എനിക്ക് പ്ലേസ് മാറ്റിത്തരാം, ഒന്നിൽ അവരുടെ പ്ലേസ് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്ലേസ് മാറ്റണം. കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അവനെ സ്മെല്ല് ചെയ്തു. He smells so bad, I cannot be with you. So you will change his place or change my place. I said, you wait for 3 more days. 2 days you sat in that place with him, so you wait for 3 more days. And then I told her, in the school കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് വരിക, സ്കൂള് 12:30 കഴിയും, 1:30 വരെ ഞാനോടുണ്ട്, നീ വന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് കാണുക. കുട്ടി വന്നു, ഞാൻ കണ്ടു, ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിനെ പറഞ്ഞു 3 ദിവസം കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കണം. 3-ാമത്തെ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ, അതായത് ടോട്ടൽ 5 ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ കാര്യം ഞാൻ അടുത്ത വേറെ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് മാറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കിവിടെ ഇരുന്നത്. ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് സത്യത്തിൽ, അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് കുട്ടിയിലുള്ളത്, ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു വലിയ പരിവർത്തനമായിരുന്നു കുട്ടി. ഇന്ന് ഡോക്ടർ തരുൺ ജിന്ദർ ഗൈനക്കോളജിയിലെത്തിയിരുന്ന ഡോക്ടറാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ബീഹാറിലെ ആദിവാസി ഗ്രാമമാണ് ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് താമസിക്കുന്ന ഒരു വില്ലേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ചില ഡോക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ചേർന്നിട്ട് അവരവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ 4-5 മാസം അവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്ക് വന്നപ്പോൾ കാണാൻ വന്നു. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവരുടെ ഓരോ ദിവസവും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന യുവജനങ്ങൾക്കിടയിലും ഇത്തരം തുടർന്നുള്ള മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി, മനുഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയും മാനവീയത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവർ ഉണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു ആശ്വാസം പകരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സൗഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ളത് മിസ്സസ് പ്രിയ എം വർഗീസ്. ഷീസ് ആൻ ആർക്കിടെക്ട് ആൻഡ് ടൗൺ പ്ലാനർ. She did her architecture from Government College of Engineering and the Masters in Urban and Retail Planning from CET Ahmedabad. She heads the tourism consulting division at Tata Consultancy Services Mumbai, and in her career of 15+ years she has worked as a TCS consultant and advisor to 20 state governments and central government. Mrs. Priya is the coordinator of Western Region of Kerala Sahitya Nataka Academy and is actively involved in the promotion of drama and other Kerala art forms. She is the secretary of the Malayali Association Hawaii and is involved in social and church activities. She is from Tirupalla and is settled in Mumbai with her husband Ranjit and children Naina and Lee. Priya, please. എന്നെ ഈ ടോപ്പിൽ ക്ഷണിച്ച എൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് നന്ദി പറയുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ഹരികൃഷ്ണൻ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ ടോപ്പിൽ ഐഡിയയിലല്ല, ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞതിലേക്ക് എൻ്റെ പുറകോടേക്ക് വിളിക്കുന്നില്ല. So I'll kind of tone it down a bit. But to me, women empowerment is a freedom to make life choices. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചോയ്സും നമുക്ക് സ്വയമായി തീരുമാനിക്കാനുള്ള. Of course, we are bound by all our other thoughts, but the freedom to make life choices is what is women empowerment to me. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ, ഇന്ത്യയുടെ പരിസ്ഥിതി, കേരളത്തിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ, എനിക്ക് മുമ്പുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് സംസാരിച്ചതുപോലെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ പാട്രിയാർക്കൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന എന്നിരുന്നാലും ആ പാട്രിയാർക്കൽ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇത് വളരെ ഡീപ്പ് റൂട്ടാണ്. എനിക്ക് എപ്പോഴും അതിശയം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ മലയാളികൾ എപ്പോഴും, മലയാളികളെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്ത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ മൈ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. എനിക്ക് 2 കുട്ടികളാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ ആണ് മകൻ. ഇപ്പം എൻ്റെ മകനുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം എൻ്റെ മകളുണ്ടായിരുന്നു, മകനുണ്ടായിരുന്നു. 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറി. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ നെയ്ബർ, വളരെയേറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു ആൻറ്റി, എൻ്റെ
അവകാശമായ പാലിന് വരെ മകളെയും മകനെയും തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളികൾ ബെറ്റർ പ്ലേസ്ഡ്. ബിക്കോസ് ഫോർ us എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ ഈക്വലായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലായിട്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും നൽകുന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ ബെറ്റർ പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. സ്റ്റിൽ എന്നെ ഏറ്റവും അതിശയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി ഫ്രേസ് എപ്പോഴും നിനക്ക് അമ്മ പെണ്ണന്മാരെ ഇല്ലേ, നിനക്ക് അമ്മയോ പെണ്ണായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തോ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പറച്ചിൽ, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പാട്രിയാർക്കൽ മൈൻഡ് സെറ്റ്. എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയോ പെണ്ണോ ആയി കാണുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് അവരൊരു വ്യക്തിയായി കരുതുക? എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നവളാണെന്നും അവരെയാണെന്നുള്ള ഈ ഒരു മെന്റാലിറ്റി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വാക്കുകൾ അറിയാതെ പറയുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണണം, വളരെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റായ ചിന്താധാരയുള്ള അപ്രോച്ചുള്ള ലൈഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുള്ള ശക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണണം നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്ത്രീകളോട് പറയാനായിട്ടുള്ള വളരെ വെരി ഷോർട്ട് സ്ത്രീകളോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം വി ഹാവ് ടു ഫോളോ അവർ ഹാർട്ട്. അതിന് ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഒരു നല്ല കുടുംബിനിയായി മക്കളെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ഉണ്ട്. സമൂഹത്തിലോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലോ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ റൈറ്റ് തിങ്. ബട്ട് അഥവാ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് മറ്റൊന്നാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഫോളോ യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വേസ്. എന്നിട്ട് ഉടനെ കുടുംബത്തിൽ പരപരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടല്ല, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് എ വേസ് ടു ഫോളോ അവർ ഹാർട്ട്. യു നോ വൈ? ബിക്കോസ് എമൗണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ ഒന്നിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡൂയിങ് വാട്ട് വി ലൈക്ക് ഡൂയിങ് ആ ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫോളോ അവർ ഹാർട്ട്. ആൻഡ് പുരുഷന്മാരോട് ഒരു ചില റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സംഘടന പ്രവാസി സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവാസി ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ സ്ത്രീകളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ നമ്മൾ പറയും സ്ത്രീകൾ ശക്തിയുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാനെല്ലാം പറയും. ബട്ട് റിയലി സ്ത്രീകളെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സെറ്റുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിഷത്തെ അപമാനിക്കില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ചാലക്കുടി അടിക്കാൻ മാത്രം അല്ലെ സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഒരു വെൽക്കം കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ട് കമ്മിറ്റി ചാലക്കുടി അടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കറേഷൻ ആക്കി നിർത്താതെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം അതിൽ യാതൊരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടാനായിട്ടല്ല, അവരുടെ കഴിവുകളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിർത്തി എങ്ങനെ വളരെ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ബാലൻസ്ഡ് ഒരു പ്രവാസി ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ സ്ത്രീകളെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മലയാളി സമൂഹവും ഇന്ത്യൻ സമൂഹവും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ജനിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പോകുന്നത് എനി ടൈം നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ഈ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് ഭാവിയിൽ എംപയർമെന്റ് സൊസൈറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് കുട്ടികളെ നമ്മൾ എബ്രോഡ് ഒരാളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ആരെ ചൂസ് ചെയ്യും? മകനെയാണോ മകനെയാണോ? അപ്പോൾ കെട്ടിക്കാനായിട്ട് എക്സ്പെൻസ് ആവും, അതുകൊണ്ട് മകനെ വിടാം. സോ എനി ടൈം നമ്മൾ ചെറുപ്പം പോലെ കേട്ട് പഠിക്കുന്ന കുറേ കഥകളുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയാണ് എഴുതിയിരിക്കണം, പെൺകുട്ടിയാണ് അഭിനയിക്കണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടും. ലക്കി ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ എ ഫാമിലി. ഞങ്ങൾ 3 സിസ്റ്റേഴ്സാണ്. അബ്സല്യൂട്ട് ട്രസ്റ്റ്, ഫ്രീഡം വിത്ത് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഫേസ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം വി ടെൽ ദം കോംപ്രമൈസ് കോംപ്രമൈസ് കോംപ്രമൈസ്. ഭാര്യയായിട്ടും കോംപ്രമൈസ്, മക്കളായിട്ടും കോംപ്രമൈസ്. Don't compromise what is most important to you. Whatever that is, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന profession, whatever be your profession, along with that, do things which make you happy. ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയിൽ ഒരു 10 ദിവസത്തോളം മാസത്തിൽ ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻ പ്ലാനാണ് ജോലിയുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ട്. എന്നിരുന്നാലും ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പല ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻവോൾവ് ആവും. അപ്പോൾ എന്നോട് കൂടെ ചോദിക്കുന്നവർ പലരും ചോദിക്കും, how do you find time? I think if you really love something, you will find time. But for that you need your family support. എനിക്ക് അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇവനെ തലവേദന കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. But I really believe that he finds the pleasure I find in doing what I like doing. So please encourage the women in your life. അത് ആളുകളോട് മാത്രമല്ല, a lot of times അമ്മമാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളും we will also be unknowingly putting restrictions on our daughters or on our sons. So we have to, from a young age itself, we have to allow them to follow their heart, do things which are close to them, and they have to listen to their inner voice. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ കൊണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് കുറേ ചായകളുണ്ട്. അതുവഴി കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ രണ്ടടിച്ചാൽ കൊള്ളായിരിക്കും, അങ്ങനെ അടിച്ചാൽ കൊള്ളായിരിക്കും. നമ്മുടെ പേരെല്ലാം പറയുന്ന ചായകൾ അടിച്ചിട്ട് അവസാനം വരുന്ന ചിത്രം അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും. But there's only one life, and that masterpiece, that painting, that we have to make it the way we like it. Of course, you have to
വ്യക്തിയായി അംഗീകരിക്കുക. അതാണ് സ്ത്രീയ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാതലായ പ്രശ്നം. ഇത് തന്നെയാണ് ഓരോ സ്ത്രീകൾക്കും ആഗ്രഹവും അവരുടെ അവകാശമായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. രാവിലെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നും താല്പര്യമില്ലാതെന്നാണ്. ആക്ച്വലി മിസ്റ്റർ സാമൂഹികമായിട്ട് രാവിലെ നടന്ന ഡിസ്കഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരു 95% സ്ത്രീകൾക്കും ഇതുപോലെ മുന്നിൽ വരാനും കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ താല്പര്യവുമുണ്ട്. പൊതുവെ ചില പുരുഷന്മാർ പറയുന്നത് അവർക്കൊന്നും വലിയ കാര്യം താല്പര്യമൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്വസ്ഥമായിരിക്കും. അത് ഹൃദയാണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക കലഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു കലഹം പറഞ്ഞതാണ് കാര്യം. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം അവ പറയുന്നതാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ പൊതുപ്രവർത്തനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ പൊതുപ്രവർത്തനം ചെയ്തു. പക്ഷെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തൊഴിൽ ചെയ്യുകയും വീട്ടിലെ ഒരു ജോലിക്കാരികൾ വിളിക്കാതെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മിച്ചം തരുന്ന സമയം വളരെ കുറച്ചാണ്. എൻ്റെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. വീട്ടിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് 15 ദിവസം ദേശീയ ഹോസ്പിറ്റലോ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ഒരു സീരിയസ് ആയ പേഷ്യന്റുമായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നതിന് ശേഷം 3 ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വരണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ അത്രയും ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. കാര്യം കഴിഞ്ഞ പേരുടെ മൊബൈൽ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ വന്നാലും മിസ് ചെയ്തു. മാത്രമല്ല ഈ മക്കളിൽ പ്രതിഭേദം പാടില്ല പറയുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ബറോഡ ഗുജറാത്ത് മലയാളി സമാജങ്ങളോട് അതിന്റെ പരമായി ഞാൻ എനിക്ക് പ്രത്യേക വാത്സല്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടു എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കും. അതിന് ഏറ്റവും ഹരികൃഷ്ണൻ അറിയാം, എയർപോർട്ടിൽ എത്തി എടുത്തിട്ട് അതായത് ഞങ്ങള് എന്താ പറയുക ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ് ചെയ്ത മണ്ടരാണ്. അത് ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പൊ എല്ലാം സൈലന്റ് ആണ്. എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഒന്നും അനൗൺസ് ചെയ്തില്ല. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ടും വിട്ടില്ല. രാത്രി 11:30 ബസ്സിന് ബുക്ക് ചെയ്ത് കയറി രാവിലെ അരിക്ഷൻ്റെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹാജർ സർ. അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇതിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അത്തരം ചില നിശ്ചയദാർഢ്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവണം. ഇത് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരല്പം വളർത്തുന്നത് പോലെ ഒരല്പം പ്രോത്സാഹനം പോലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളെ ഒരു വ്യക്തിയായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ചുറ്റുമുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് കാര്യം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിലാണെങ്കിൽ അതെൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലോങ് സ്കേർട്ട് ബ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും തയ്പ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ലൂസ് ഷർട്ട് അതാണ് എനിക്ക് ഇടാൻ തന്ന വേഷം. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഓട് വൺ ഔട്ട് പോലായിരുന്നു സ്കൂളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ നിരാശയിൽ തോന്നും. പക്ഷെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് അച്ഛൻ എന്നോടല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് കിട്ടാൻ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അമ്മയോട് പറയും അത് അവൾ എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒരുതരം സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ശരിയെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ വ്യക്തികളായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് സ്ത്രീയായി പുരുഷനായും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സ്ത്രീകളും ആ കാര്യത്തിൽ തോളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി പ്രിയ പറഞ്ഞതുപോലെ വിവാഹ പ്രകടനങ്ങളല്ല ഇത് ഏറ്റവും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പുരുഷന്മാരെ മാനുഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ട് പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഉടനെ ഈ വേഷത്തിലാണല്ലോ കേരള സൈഡിൽ കാര്യമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം. അപ്പൊ സ്ത്രീ മാത്രം പാലിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ ബോധമുള്ളതല്ല കേട്ടോ. അറിയാതെ വന്നു പോകുന്ന ചില പരാമർശങ്ങളാണ്. ചിലത് വളരെയധികം പിന്നോട്ടടിച്ചു വരാം. എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ കാലം കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇറങ്ങുന്ന കാലം പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു 4 നൂറ്റാണ്ട് മുന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്തുള്ള ഒരു അവസ്ഥകളൊന്നും അല്ല ഇപ്പോഴും. മാത്രമല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നെ പോലുള്ള കുറച്ച് പുറകോട്ട് നിന്നിട്ട് പുതിയ ആൾക്കാര് യുവജനങ്ങള് സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുന്നോട്ട് വരട്ടെ. ബറോഡയിലെ സ്ത്രീകൾ അതിനു വേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കട്ടെ എന്ന് കൂടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന മിസ്സസ് രാമ ശ്രീകാന്ത്. കേരള സാഹിത്യ നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് വിന്നറാണ്. എലോറ പെർഫോമൻസ് ആർട്ട് അക്കാദമിയിലെ ഭരതനാട്യം എക്സ്പോണന്റാണ്. പാസ്റ്റ് 40 years ആയിട്ട് ഗുജറാത്ത്
കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണ് ബ്രഹ്മസൂത്ര എന്ന് പറയാനുള്ളത്? പ്ലീസ് മാഡം, പ്ലീസ്. My very humble thanks to Shri Surya Krishna sir, to all the esteemed guests present here. My regards to all my dear friends present here, and lots of love to all the children here. I thank all the office bearers for giving me an opportunity to express my views here on the topic of women empowerment. Swami Vivekananda, one of the greatest beloved sons of India, quotes that there is no chance for the welfare of the world unless the women are empowered, as it is impossible for a bird to fly with only one wing. The inclusion of the women empowerment as one of the major goals amongst the 8 millennium goals underscores the relevance of this fact. So what India should do and is trying to do is to transfer or transform the colossal woman power to very, very effective human resource. And that can be done only with women empowerment. What is the meaning of women empowerment? To my humble understanding, to me, women empowerment is an emancipation of women from the grip of socio-economical, political, caste-based, gender-based discrimination. Even for me, women empowerment does not mean defining women, but it means it's a reconstruction from patriarchy to parity, which is equality. Even late Mahatma Gandhi ji and Pandit Jawaharlal Nehru advocated women's rights, and we see the inclusion of women's rights in the Indian Constitution, which reassures the freedom of right to speech, the equality of fundamental rights to all the women, irrespective of their caste and gender, the right to speak against atrocities, and over and above a very, very compatible space for women in workplace or at home will be an icing on a cake to attain this objective. Gender equality that we are talking about is more seen in the western part of the world, but I'm sure Gujarat and Kerala are equally and very strongly following this. To put an example, Gujarat government, they have relaxed the physical strength of women to assure 33% of recruitment in police force, which proves that women are coming closer to law. And of course, there are many, many examples which shows very clearly that women are doing wonderfully well in every sphere of life. In Kerala, the Kudumbashree project, I think, is one of the most popular and wonderful project where it housed few thousands of women earlier, but now it houses 3.7 million very effective, empowered women, and they have collected about 16.9 billion rupees for giving grant to women, to giving them very low-cost loans, and also encouraging them to be entrepreneurs, to
or for any cultural events or for any kind of entrepreneurship. So I think Gujarat and Kerala both are doing a wonderful job on these lines. Now, how a woman can be empowered? To me, I feel a woman should first and foremost take her own decisions from her inner strength to make her life better. Secondly, she knows that she can alter her own experiences. She also knows that the nature is always supporting her for her passions. An empowered woman should be highly passionate about what she wants to do, because that is a way she can construct a barricade around her passion, and as she has been totally focused, devoted and dedicated to it. We have to challenge fear, because only by challenging fear, you can become fearless. When I talk about women empowerment, me being a very humble dancer, I would always tell my students and my friends that enjoy the beauty of your body, your mind, your soul, your spirit, and your intellect. Because every dancer can portray strength, self-reliance, and power, which are the elements of women empowerment. The beautiful feminine lucidity which a dancer enjoys, when it comes closer to the body, it becomes surprisingly very, very empowering. To quote a few examples of the greatest of great dancers, I would first like to take the name of the greatest daughter of Bharatanatyam, Srimati Rukmini Aruni, who was born into a family of a very strict Brahmin community in Tamil Nadu, and who married a Westerner from the Theosophical Society, Sri Lanka. She was once witnessing a performance of Anna Pavlova, a very well-known ballerina with Uday Shankarji, and she went and spoke to her. She said, "Anna, please teach me your ballet. I'm totally fascinated by your presentation." Anna replied, "Rukmini, why don't you go back to your own country, which has a legacy, and you have a beautiful art form which is completely covered with dust. Why don't you revive this beautiful art form and go ahead?" And that is how we are all blessed to have Bharatanatyam, which is earlier known as Sadhanatyam, and which has become one of the most popular classical dance form of the world. Another name is Srimati Balasaraswati Amma, who was a Devadasi herself, who belonged to the Devadasi community, and which had a stigma, but she continued empowering herself, because she was a doyen of Abhinaya, and we are all grateful to these great names for having given us this beautiful art form and which we can take pride of. I can name so many of them: MS Subalakshmi Amma, Mrinalini Amma, so many of them. They are all the strength that we see, and I think we should all learn a lot from these empowered women. Finally, I would like to thank my mother, who is 94, still living with us with a sparkling eyes. The moment we start singing the songs, because I learned from my father and mother, my mother Gauri here. Even today, the moment we start singing the songs of dance, her eyes sparkle and the abhinaya starts sprouting from her face. I think somebody rightly said that empowering a woman starts from the womb of a mother.
I think for me, empowering started right from the time when I was in my mother's womb, because she is a highly, very strongly empowered woman, and I am lucky to be her daughter. She was a lady, a very beautiful, vibrant lady. In the year 1939, she learned the art of Kathakali. Those days, even today, Kathakali is a very dominated art form. She took a complete reversion. She learned the art of Kathakali in Tiruvalla, and she was the first woman to perform in front of Shivallabha as a singer. And I remember the countries of Shivallabha temple when we grew up. They told us that your mother has been the most beautiful and a revolutionary woman. None of you have got her qualities. Because at the age of 18, she stood against the social stigma of a woman not performing, and she started performing the female characters in the temple, and we have always been watching her behind a pillar because we were not allowed to come and watch her straight. So I think I've been very, very fortunate to be empowered by my own mother, by my teachers, and women empowerment, I think, feels that it's a huge word and it's a very difficult thing to achieve, or it's a very difficult task to achieve. But no, it is only by yard, by inches and just the skills. You only need to have focused concentration of your goal, and you need to stand in front of the mirror and say that you are precious, your body is a miracle, and you love your being because you are tuned to the nature's cycle. And I think that will help all of us to empower ourselves. And this is a message that I give all my students, all the youngsters, that the power lies within you. It is you. You need to strike, and you need to awaken that power. The Shat Chakras are within you. You need to awaken those Shat Chakras, and then you empower yourself. And thus you feel proud of offering or sharing your work that you found it as a passion with the entire universe. Thank you very much. Thank you, Ramashekar madam. It's nicely she explained that what is actually empowerment. And certainly I remember what Napoleon once said. Napoleon once said that give me good mothers, I will give you a good nation. നല്ല അമ്മമാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രാഷ്ട്രം തരും. നിങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല. എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ ഈ വിഷയത്തിൽ കേൾക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഏറ്റവും നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി സാറാണ്. സർ പ്ലീസ്. വേദികളെ സദസ്സിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രസംഗം കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് എന്നെ വിളിക്കും എന്നെനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളും കേട്ടു. ഞാൻ പ്രധാനമായും രാവിലെ വന്നത് ദയാമാർപ്പായി മാഡത്തിനെ കാണാമല്ലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്. ഇത്രയും വലിയ ഒരാളുള്ളപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാകുമോ എന്നെനിക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ കാണാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ എത്തിയത്. നമ്മള് സ്ത്രീ വിമോചനത്തിനെ പറ്റിയും സ്ത്രീ എംപവർമെന്റിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഒരു സെമിനാർ നടത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്തി,
എന്നിട്ട് ആ പ്രശ്നം അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും. ആ പ്രശ്നം വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും. അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ സാറ് പറഞ്ഞു, എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും സെമിനാറുകൾ നടത്തുന്നവരാണ് മലയാളികൾ. അങ്ങനെ സെമിനാറുകൾ നടത്തി നടത്തി നമ്മുടെ സെമി നാറികളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു സെമിനാറിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. If the woman is able to recognize her own strength, that is enough. A woman who is mentally strong and a man who is physically strong. ഈ റിയലൈസേഷൻ ഒരു വാൽമീകി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രകൃതി പുരുഷ സംഗമം എന്നുള്ളത്. This is enough. And you do what you were asked to do. There are two commands for a person, woman or a man. There is an inner command and an outer command. ഞാൻ ഇത് ബോംബെ കേസിനയുടെ ഏതോ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ. There are two commands for any human being. One is the inner command and the other is the outer command. Inner command എന്ന് പറയുന്നത് that is the order of God. And the outer command is not that. Example, ഒരു കള്ളൻ മോഷ്ടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവന്റെ ഇന്നർ കമാൻഡ് അവനോട് പറയുന്നത്, നീ ഈ വീട്ടിൽ ചെന്ന് മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഈ ആൾ ഗൾഫിലോ എവിടെയോ വെയിലത്തും ഒരു വെയിലത്തും ഒക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വിയർപ്പ് ചീന്തി ഉണ്ടാക്കിയ പൈസയാണ് നീ മോഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. നീ ചെയ്യുന്നത് അധർമ്മമാണ്, അനീതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Inner command. But the outer command says, നിന്റെ മദ്യപാനത്തിലും നിന്റെ ആർഭാടത്തിലും ഒക്കെ നിനക്ക് പൈസ വേണം, സോ നീ പോയി മോഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ഔട്ടർ കമാൻഡിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മോഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ, if she is sticking to the inner command, that is enough. നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഈ രീതിയിൽ ആക്കുന്നത് ആര് എന്ന് ചിന്തിക്കുക, സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ്. പെൺകുഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ജനിച്ചാൽ ഉടനെ പറയുന്നത് നീ അനുസരിക്കുക, നീ അനുസരിക്കുക, നീ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നീ ഏതോ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ പോകേണ്ടവളാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആണുങ്ങളല്ല പെണ്ണുങ്ങളാണ് എന്ന് ഓർക്കണം. അങ്ങനെ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു ഗതിയിലായത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് നീ അനുസരിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നും ഞാൻ പറയാം. ചോദിക്കാനുള്ള ഉഷയാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. You ask questions, get convinced and then obey. അല്ലാതെ ചുമ്മാ ആര് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ബൊമ്മയായിട്ട് മാറരുത് എന്നുള്ളതാണ്. I strongly believe in this. Ask questions, get convinced and then obey. അവിടെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ പഠനം ആവശ്യമുള്ളത്. പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ടതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വരുന്നത് അവിടെയാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. സ്ത്രീ വിമോചനം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് പേര് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിൽ നിന്നാണ് വിമോചനം എന്ന് നിർവചിക്കാൻ അറിവില്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാരാണ്. സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ വിമോചനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, പുരുഷനിൽ നിന്നാണോ വിമോചനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, അതോ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ വിമോചനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് അറിവില്ലാത്ത കുറച്ചു പേരുണ്ട്. അവര് സ്ത്രീ എന്ന വിഭാഗത്തിന് പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് സമൂഹം. ഒരു കാമുകയെ പ്രണയിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയെ ആദരിക്കുന്നത്
സഹോദരിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു കൂട്ടുകാരിയോട് എല്ലാം തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരിയായി നടക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് ഇത് ഭംഗം വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കേരളത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതത്തിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീയെ അമ്മയായിട്ടും ദേവിയായിട്ടും ഒക്കെ കാണുന്നവരാണ്. 10 കോടിയോ 100 കോടിയോ ജനങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചില ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ നടന്നു വന്നിരിക്കാം. പക്ഷെ അതിനെ കൊണ്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ മാത്രം വേദനയും പ്രതികാരവും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ, ചില സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു. ഇപ്പൊ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജിഷയെ പറ്റി ആരും പറയുന്നില്ല. കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്തുവാനും നമുക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥ, ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, പ്രകൃതി പുരുഷ സംഗമം എന്ന അവസ്ഥ, അതില്ലാതായാൽ it will cause lot of danger in future. ഈയിടെ നമുക്കൊരു പുതിയ ആധാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, സരിത. ഈ സരിതയോട് ഇപ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ വേണ്ടി ഇപ്പൊ കരയിലോട്ടാണ് കാര്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരോട് ആരോട് ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ കരയിലൊക്കെയാണല്ലോ സൂര്യയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ സൂര്യയായിട്ട് ബന്ധമില്ല. സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ലേ, അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടന. ഈ ബോംബെയിലൊക്കെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ചെറിയ മുറികളിൽ, വളരെ ചെറിയ മുറികളിൽ ഒരു വലിയ ഓഫീസ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തു. അവിടെയുള്ള സെനാഗ്രാഫേഴ്സ് മുഴുവനും ഒരു കാലത്ത് സ്ത്രീകളായിരുന്നു, മലയാളികളായിരുന്നു. അവർക്ക് നല്ല വരുമാനവും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ എവിടെ പോയി എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു. എത്ര ഓഫീസിൽ മലയാളി സെനാഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു. കാരണം പുരുഷന്മാർ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരം, ആദരിക്കുന്നതിന് പകരം സ്ത്രീകളെ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പേടി മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെ ഇക്വിലിബ്രിയം യൂണിവേഴ്സിൽ ഡിസ്റ്റർബ്. ആ രീതിയിൽ ഇവരെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The beauty of a woman is in being a woman. അത് പെൺകുട്ടികളോട് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. The beauty of a woman is in being a woman. ഒരു സ്ത്രീയായിരിക്കുന്നതിലാണ് സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം. The most beautiful creation of God is a woman. The strongest creation of God, the Almighty, is a woman's mind. If you are not able to touch a woman's mind, you will not be able to touch her. ഇതിന്റെ റിയലൈസേഷൻ വേണ്ടത് പെൺകുട്ടികൾക്കാണ്. എന്റെ മനസ്സിൽ കൂടാതെ ആരും എന്റെ ശരീരത്തിൽ കൊടുക്കുകയില്ല എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനം ഒരു കാഷ്യസ് വരട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വെച്ചിരുന്ന ബോക്സേഴ്സ് വരട്ടെ. Unless you touch my mind, you will not be able to touch my body എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇന്നത്തെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഒരു നിർവചനം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു നിർവചനം പറയാം. ശരിയായിരിക്കാം, തെറ്റായിരിക്കാം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്റെ ചില ശിഥിലമായ ചിന്തകൾ പ്രബുദ്ധരായ പണ്ഡിത മനസ്സുകളായ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം കരുതുക. ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നത്. പുരുഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷത്വമാണ്. പുരുഷത്വം എന്നത് സ്ത്രീത്വം ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നതാണ്. അതുപോലെ സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം സ്ത്രീത്വം എന്നതാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം സ്ത്രീയിൽ പുരുഷത്വം ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നതാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ചില വിമോചന സ്ത്രീ വിമോചന പ്രസ്ഥാനക്കാർ അവർക്ക് പുരുഷത്വം വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഊഷ്യമുണ്ടായാൽ, and if you stop obeying,
If you stop obeying, that is very important. എവിടെയെങ്കിലും പ്രിന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതപണ്ഡിതനോ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഒബേ. നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് താജ്മഹൽ ഈസ് എ മോണുമെന്റ് ഓഫ് ലവ് എന്ന്. നിതാന്തമായ പ്രണയത്തിന്റെ ഒടുങ്ങാത്ത ഒരു സ്മാരകമാണ് താജ്മഹൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Just think about the reality. നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട് അനുസരിക്കാതിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരോട് ഇത് പറയാതിരിക്കുക. The truth is, ഈ ചക്രവർത്തി ഒരു ഉത്സവത്തിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മിന്നലാട്ടം പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു. അതിസുന്ദരിയായ ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു. ഒരു മിന്നലാട്ടം പോലെ കണ്ണുകൾ ഉടക്കില്ല. ഈ ചക്രവർത്തിയുടെ കണ്ണുകൾ ആ സ്ത്രീയുടെ മേൽ വീണു. അതായത് മുംതാസ്. Mumtaz was already married and she was having a very content, very happy life with her husband. So they are very poor people. She was very happy with her husband. പക്ഷേ ഈ മുംതാസിനെ സ്വന്തമാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഈ ചക്രവർത്തിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായി. ഒരു ചക്രവർത്തിക്ക് ആഗ്രഹിച്ചാൽ സാധിക്കാതെ എന്താണ്? മൊഴി ചൊല്ലിച്ച് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി മൊഴി ചൊല്ലിച്ച് സമ്മതമില്ലാതെ മുംതാസിനെ 13ാമത്തെ ഭാര്യയായി കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. അതിനുശേഷവും അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചു. ഈ കല്യാണം കഴിക്കുകയും ഈ മുംതാസ് ഉള്ള കാലത്ത് തന്നെ സഹോദരനെയും സഹോദരപുത്രന്മാരെയും ഭാര്യമാരെയും ഒക്കെ വധിക്കുകയും ക്രൂരമായ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് മുംതാസ് മരിച്ചപ്പോൾ 25,000 അടിമകളെ കൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിലെ പണം കൊണ്ട് ഈ ഒരു സൗധം പണിത് ഉയർത്തി. അങ്ങനെ പണിത് ഉയർത്തിയതിനു ശേഷം ആദ്യം ചെയ്തത് ആ ശില്പിയുടെ വിരലുകൾ മൂർത്തി മാറ്റുക എന്ന ഇനി ഒരു സൗധം ഉയരരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ക്രൂരതയുടെ ചോര വീണ ആ സൗധത്തിന് അനശ്വര പ്രണയത്തിന്റെ നിതാന്തമായ പ്രതീകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓട എന്ന് പറയും. അത് പറയാനുള്ള ചങ്കുറ്റം പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി രക്ഷപ്പെടും. ഒരു സെമിനാർ രക്ഷിക്കാനാവില്ല. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for sharing your valuable thoughts with us. Sir പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും എന്നെ ആകർഷിച്ചത് You don't touch my heart, you don't touch my body. സ്ത്രീകൾ പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടാവും. മുംതാസിന് കഴിയില്ല. അവിടെയാണ് അത് പറയാൻ കഴിയുന്ന മുംതാസിനുണ്ടാകട്ടെ. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് സാർ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതൊന്നും പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ, ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, മീഡിയയുടെ പലതരത്തിലുള്ള, അതായത് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റും ചാറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ മനസ്സിൽ നിന്നും ടച്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇവരൊക്കെ പോവുകയാണ്. പല ട്രാക്കുകളിൽ ചെന്ന് വീഴുകയാണ്. അവിടെയാണ് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീ വിമോചനമല്ല സർ പറയുന്നത്. പ്ലീസ്, ഞങ്ങൾ സ്ത്രീ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ത്രീ ശക്തിയില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ശക്തി പകർന്നു കൊടുക്കാൻ, അവരെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ഇതിഹാസങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ഒക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അർദ്ധനാരീശ്വര സങ്കല്പമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീയിൽ ഒരല്പം പുരുഷനുണ്ടാവുന്ന സ്ഥലം, പുരുഷനിൽ അല്പം സ്ത്രീ. ഓക്കെ, ഇവിടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള അവസരമാണ്. 2 മിനിറ്റ് സമയമെടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിളായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഞാൻ ഓരോരുത്തരും വിളിച്ചത് എനിക്ക് പലരുടെയും പേര് അറിഞ്ഞുകൂടാ.